ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀਲ ਬਿਨਾ कैसे वाजे रबाब। दरबार साहब के अंदर हारमोनीयम पिया है, इसनूं तबले का साथ चाहिए है। हारमोनीयम जिहड़ा इहदे चों सुर पैदा हुंदी है, तबले चों ताल पैदा हुंदा है। सुर ते ताल, सुर नूं ताल दी लोड़ है, साथ चाहिए है। ताल नूं सुर का साथ चाहिए है। तो फिर राग की उत्पत्ति होंदी है, राग दे विच शब्द गायन किया जाता है। रबाब एक इस तरह का साज है जिस दे अंदर ही सुर ते अंदर ही ताल है, उसनूं वखरे ताल की लोड़ नहीं पैंदी। रबाब दे नाल मृदंग नहीं चाहिए, रबाब दे नाल तबला नहीं चाहिए, रबाब दे नाल ढोल नहीं चाहिए। रबाब दे विच सुर ते ताल ये दोवें उत्पर हुंदे ने, पर फिर भी रबाब नूं जील की लोड़ है, जील का साथ चाहिए फिर बजेगी। जील बिना कैसे वाजे रबाब, जील तो बिना रबाब नहीं बजदी। जील रबाब वजाउण वालियां दी उंगली ते एक निक्का जिहा पुरजा हुंदा है लोहे दा, इस दे नाल तार नूं छेड़दे ने ते फिर इहदे विचों सुर ताल पैदा हुंदा है। रबाब दे विच उसनूं जील आखदे ने। उंगल दे उत्ते छल्ले दी तरह चढ़ाया हुंदा है, तिखी जी एक चुंझ हुंदी है, उहदे नाल रबाब वजदी है। धन गुरु नानक देव जी सच्चे सतगुर दस रहे ने भी जितनी भी किरत है, किरत जिहड़ी अपना गुण प्रगट करन दे लई एक दूजी किरत दी मथाज है। रबाब एक किरत है ते ये मथाज है हुण जील दी। जील चाहिदी है। जील बिना कैसे वाजे रबाब, ना बिना बिगड़े सब काज। हुण जील ना होवे ते सारा काम ही बिगड़ जाना है। रबाब जिहड़ी ये वजाई नहीं जाएगी, रबाब नहीं बजेगी तो कोई काम नहीं रास होएगा। इस तरह मनुखा जीवन है जिहड़ा इहनूं नाम दे साथ दी लोड़ है। नाम बिना बिगड़े सब काज। जिवें जील ते रबाब दा आपस दे विच साथ चाहिदा, इस तरह मनुख दा जां ये कह लवो गुरसिख दा ते नाम दा आपस दे विच साथ चाहिदा है। गुरु महाराज जी रहमत करते हैं, जिवें जील दे बिना रबाब नहीं वजदी, नाम बिना कहो को तरिया। तो फिर ये दसो खा कि नाम तो बिना जिहड़ा कोई तरदा वेखिया किसी ने नहीं तरदा। जे जील तो बिना रबाब नहीं वजदी ते नाम तो बिना फिर कोई तरदा भी नहीं, कोई तरिया भी नहीं। बिन सतगुर कैसे पार परिया। ते सच्चे सतगुर तो बिना भी पार उतारा नहीं हुंदा। गुरु तो नाम की दात प्राप्त हुंदी है, नाम की कमाई दे नाल इस संसार तो पार उतारा हुंदा है। फिर अगे गुरु महाराज जी एक होर बड़ा सुंदर दृष्टांत देंदे ने। बिन जीवा कहा को बकता। मनुख नूं बोलण दे लई विचारां दी लोड़ पैंदी, उहदे अंदर विचार होनी चाहिदी। जे अंदर विचार नहीं हैगी ते फिर वो कुछ बोल नहीं सकदा। जे अंदर विचारां होण ते रचना ना होवे ते वो बोल के उन्हां विचारां नूं प्रगट नहीं कर सकदा। धन गुरु नानक देव जी की पावन बाणी के अंदर गुरु नानक देव जी ने सानू ज्ञान की दात बख्शिश की है, पर अफसोस इत्थे हुंदा है कि असी गुरु तो गुर लैना है ते गुर नूं छड्ड के असी किसी होर पासे तुरे फिरदे हां।
ਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤੇ ਰਾਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੁਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਗਿਆਨ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਰਾਰਾ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ। ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕਲੇ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਗੱਗਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਗਰੂ। ਗਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਅੱਖਰ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਗੱਗਾ ਤੇ ਰਾਰਾ। ਕੇਵਲ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤੇ ਰਾਰਾ ਮੁਕਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰ। ਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ। ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਗੱਗਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਗਰੂ। ਗਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਗਰੂ ਗੁਰ ਗਰੂ। ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠੀ ਹੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਗਰੂ ਗੁਰ ਗਰੂ, ਭਾਵ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਗੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਥਾਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਰਬਾਬ ਰਬਾਬੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੀਲ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਵਾਜੇ ਰਬਾਬ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਬਿਗੜੇ ਸਭ ਕਾਜ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਕਹੋ ਕੋ ਤਰਿਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈਸੇ ਪਾਰ ਪਰਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰ ਬੇੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨ ਜੀਵਾ ਕਹਾ ਕੋ ਬਖਤਾ, ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਨੀ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਸਰਵਣਾ ਕਹਾ ਕੋ ਸੁਣਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਖਤਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਬਾਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਥ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੰਨ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਣ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਬਿਨ ਨੇਤਰ ਕਾਹ ਕੋ ਪਿਖ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਨ ਨੇਤਰ ਕਾਹ ਕੋ ਪਿਖ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਕਹੋ ਕਹੀ ਨਾ ਲਿਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਪੱਲੇ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਬਿਨ ਪਵਨ ਕਮਨ ਗੁਣ ਚੰਦਨ,
ਸਹਿ ਬਿਨ ਮਿਲੇ ਆਗਰ ਪਵਨ ਅਤਬਾਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਫੁੱਲ ਚੰਦਨ। ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਚੰਦਨ, ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਤੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਥਾਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ? ਹਵਾ ਦੀ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ। ਇੱਕ ਬਗੀਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਸਾਡੀ ਨਾਸਕਾ ਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾਸਕਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾ ਦੀ ਮਥਾਜੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਹਵਾ ਦਾ ਮਥਾਜ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਮਥਾਜੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਨੁਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਬਿਨ ਵੈਦ ਔਖਦ ਗੁਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੂਟੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਏ, ਪਰ ਵੈਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਏ ਉਸ ਬੂਟੀ ਦਾ ਗੁਣ ਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੂਟੀ ਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਉਸ ਬੂਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉੱਧਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ 5-7 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵੈਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੂਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵੈਦ ਦੇ ਉਸ ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਦ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਿਨ ਵੈਦ ਔਖਦ ਗੁਣ ਗੋਪ ਹੋਤ। ਬਿਨਾ ਵੈਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੋਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲੁਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਖਦ ਬਿਨ ਵੈਦ ਰੋਗੇ ਨਾ ਗਰਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਵੈਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਬੂਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨ ਭਰੀ ਪਈ ਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਕਿਹੜੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਦ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਬਿਨ ਬੋਇਤ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਏ, ਤੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਮਲਾਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਏ, ਖੇਵਟ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਏ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਏ, ਦਰਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਏ, ਪਰ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੇਵਟ ਮੈਂ ਖੇਵਟ ਕੇ ਕੋਲ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਜੇ ਬੇੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਲਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੇੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਹਲ ਹਰ ਬਿਨਾ ਜਿਮੀ ਨਹੀਂ ਬੋਈਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਏ, ਬੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਣ ਦੇ ਲਈ ਹਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਾਂਗੇ? ਚਲੋ ਮੁੰਨੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਛੱਟਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਹਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਹਲ ਹਰ ਬਿਨਾ ਜਿਮੀ ਨਹੀਂ ਬੋਈਏ, ਸੁੱਤ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਮਣੀ ਪਰੋਈਏ। ਸੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧਾਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰੋਵਾਂਗੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਬੀਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਲ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੀਜ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਕਮੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰੋਈ ਜਾਏਗੀ। ਘੜੀ ਬਿਨ ਕਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੁੰਡੀ ਬਿਨ ਕਿਆ ਗੰਠ ਚੜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਗੰਢ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਬਣਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੰਡੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧਾਗੇ ਦੀ ਗੰਢ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਧੂ ਬਿਨ ਤੈਸੇ ਅਵਗਤ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਬਿਨ ਤੈਸੇ ਅਵਗਤ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਲਾਸਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਖ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਾਥ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵੇਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਤੂੰ ਹਮਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਸਗਲ ਅਕਾਥ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਏ। ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਹਮਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਸਗਲ ਅਕਾਥ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੇਲ ਹੈ। ਅਕਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਥ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਖ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਾਥ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਬਿੰਬ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕੱਪੜੇ ਕਿਵੇਂ ਧੋਵੋਗੇ? ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਥਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੋਰ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਅਸਵਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਥੀ ਹੋਏਗਾ, ਊਠ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਸਵਾਰ ਅਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਧੂ ਬਿਨ ਨਹੀਂ
ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਜਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ हे ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਰੰਗ ਤੇ ਰਾਉ ਕਰਤ ਖਿਨ ਭੀਤਰ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੋ ਰਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰੰਗ ਤੇ ਰਾਉ ਕਰਤ ਖਿਨ ਭੀਤਰ। ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਕਰਤ ਖਿਨ ਭੀਤਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪੇ ਤੇ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 3 ਸਵਾਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੜੇ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਥਾਨ ਥਰੰਤਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਦਰ ਉਪਾਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹੋ ਕਰਾਇਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਦਰ ਉਪਾਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹੋ ਕਰਾਇਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਆਪ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਰੰਕ ਤੇ ਰਾਉ ਕਰਤ ਖਿਨ ਭੀਤਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ। ਅਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਰਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਗੋਚਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਲਦ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਨ ਆਪ ਉਧਾਰੇ, ਕਰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਥ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਮੱਚਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਜੀ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਠਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਠਰਾਗਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਲਤ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਨ ਆਪ ਉਧਾਰੇ। ਜਠਰਾਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਥ, ਆਪਣੇ
ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਆਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ। ਇਹ ਚਾਰ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ। ਹੰਸ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਹੇਤ ਮੋਹ ਵਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ? ਕਿ ਤੂੰ ਮੋਹ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਰਚਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੋਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹੰਸ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੇਤ ਮੋਹ। ਇਹ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੋਹ ਹੋਵੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ, ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਲੋਭ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ, ਕੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ। ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ, ਇਹ ਚਾਰ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ। ਪਵਹਿ ਦਜੈ ਨਾਨਕਾ, ਤਰੀਏ ਕਰਮੀ ਲੱਗ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾਮ ਕਰਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਗਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਲਤ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਨ ਆਪ ਉਧਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਥ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੀਤਲ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਰਮ ਸਗਲੇ ਲਾਥ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੀਤਲ ਸੁਖ ਪਾਇਓ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਇਹ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋ ਧਨ ਗਜ ਧਨ ਰਤਨ ਧਨ ਖਾਣ। ਗਊ ਧਨ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਵਾਧ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਬੜੇ ਨੇ। ਗਜ ਧਨ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਊ ਧਨ ਗਜ ਧਨ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਗਊ ਧਨ ਗਜ ਧਨ ਰਤਨ ਧਨ ਖਾਨ। ਰਤਨ ਧਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜੇਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਵੀ ਬੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਗਊ ਧਨ ਗਜ ਧਨ ਰਤਨ ਧਨ ਖਾਨ, ਜਬ ਆਵੇ ਸੰਤੋਖ ਧਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਸਭ ਤਨ ਧੂਰੀ ਸਮਾਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਤੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਇਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਤਲ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੀਤਲਤਾਈ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਰਮ ਸਗਲੇ ਲਾਥ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ, ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਸਗਲੇ ਲਾਥ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਕੇਵੇਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਨਿਤ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੇਵਾ, ਅਵਰ ਸਿਆਨਕ ਸਗਲੇ ਅਕਾਥ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਧ ਨਿਧਾਨ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਧਾਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੇਵਾ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਅਕਾਤ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਅਕਾਥ, ਅਕਾਥ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਲੋਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਥਾ। ਤੇ ਅਕਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਅਕਾਥ, ਅਕਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਧ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੇਵਾ, ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਗਲ ਅਕਾਥ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਅਕਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਉਤਪਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਣੀ ਆਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਬਣੀਏ ਚੋਰ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਰ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧ ਬਣੇਗਾ, ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਧ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੇਵਾ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਅਕਾਥ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਕਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਗਲ ਅਕਾਥ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਬਹੁ ਨਾ ਵਿਸਾਰਹੁ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰ ਲਾਗੋ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਪੂਰਬ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿਚਾਰਹੁ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਪੂਰਬ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿਚਾਰੋ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪੂਰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਿਚਾਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਧ ਤੁਮਾਰੋ, ਹਮਰੇ ਦੁਖ ਹਿਰਦੈ ਪਤ ਧਾਰਖੋ। ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਤਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪੀ, ਤੇ ਪਾਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਧ ਤੁਮਾਰੋ, ਬਿਰਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਰਿਆਦਾ, ਨਿਯਮ, ਰੂਲ। हे ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਦੋਖ ਹਿਰਦੇ ਮਤ ਧਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਧ ਤੁਮਾਰੋ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਹਮਰੇ ਦੁਖ ਹਿਰਦੇ ਮਤ ਧਾਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਨ ਹਰ ਧਨ ਸੁਖ ਤੁਮ ਹੀ, ਹਉਮੈ ਪਟਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਾਰੋ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਨ ਸੁਖ, ਹੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਧਨ ਸੁਖ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖ ਵਾਲਾ ਧਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਉਮੈ ਪਟਲ, ਪਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਾਰੋ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਲ ਵਿਹੂਨ ਮੀਨ ਕਤ ਜੀਵਨ, ਦੂਧ ਬਿਨਾ ਰਹਿਨ ਕਤ ਬਾਰੋ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੱਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਜਲ ਵਿਹੂਨ ਮੀਨ ਕਤ ਜੀਵਨ, ਮੱਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਇਹ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕੇਗੀ। ਦੁੱਧ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣ ਕਤ ਬਾਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆਏ, ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜੇ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ हे ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਬੂ ਨਾ ਬਸਾਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਚਰਨ ਕਮਲਨ ਕੀ, ਵੇਖ ਦਰਸ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਸਾਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਪੇਖ ਦਰਸ਼, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਸਾਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਲੜੀ ਪਰੋਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਖ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਾਥ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸ ਰਿਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਜਲ ਵਿਹੂਨ